یا حسین، یا حسین، دل رو رہا ہے، سنو، یہ خون سے لکھی گئی داستان ہے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی۔ رو لے اے دل، رو لے اے دل، سن کے رو لے۔ یہ وہ حسین ہے جسے نبی کریم اتغار اپنی گود میں اٹھاتے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لوگ دیکھتے تھے کہ نبی ان پر کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار اذان کے وقت امام حسین نبی کی پیٹھ پر چڑھ گئے اور نبی نے اذان لمبی کی تاکہ وہ نہ اتریں۔ یہ پیار، یہ احترام، یہ مثال تھی کہ اہل بیت کتنے مقدس تھے۔ لیکن وقت بدلا، نبی کے بعد خلافت کے نام پر سیاست شروع ہو گئی۔ اب بات معاویہ کی۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ وہ ایک سیاست دان تھا جو اسلام کے اصولوں کو توڑ مرتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ یزید، وہ شراب پیتا، بندروں سے کھیلتا، اسلام کے احکام کو مذاق سمجھتا۔ جب معاویہ کی موت ہوئی، یزید نے حکومت سنبھالی اور سب سے بیعت مانگی، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا۔ فرمایا، ایسا شخص جو شراب پیتا ہے، قمار کھیلتا ہے اور اسلام کے اصولوں کو پامال کرتا ہے، اس کی بیعت کیسے کروں؟ میں نبی کا نواسا ہوں، ظالم کی بیعت کیسے کروں؟ سر کٹ جائے مگر حق سے سر نہیں جھکاؤں گا۔ مدینہ میں لوگوں نے امام کو مجبور کیا بیعت کرنے کو، لیکن امام نے کہا، نہیں، میں حق پر قائم رہوں گا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں مدینہ چھوڑا، اپنے خاندان کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تھا رجب 60 ہجری۔ راستے میں دل اداس تھا لیکن ارادہ پکا۔ بی بی زینب، امام کی بہن، ساتھ تھیں اور بچے بھی۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں۔ مکہ پہنچے تو حج کا موسم تھا۔ لوگوں نے امام کو دیکھا، ان کی عزت کی، لیکن یزید کے وکیل امام پر نظر رکھتے تھے۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے سنا کہ امام بیعت نہیں کر رہے۔ انہوں نے ہزاروں خطوط لکھے، اے امام، آئیے ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 18,000 لوگ تیار ہیں۔ امام نے سوچا یہ موقع ہے اسلام کو بچانے کا۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا جائزہ لینے کے لیے۔ مسلم کوفہ پہنچے، لوگوں نے مل کر بیعت کی۔ 18,000 نے ہاتھ ملایا، کہا ہم امام حسین کے لیے جان دیں گے۔ مسلم نے خط لکھا امام کو، آئیے یہاں سب تیار ہیں۔ لیکن یزید کو خبر ہوئی۔ اس نے اپنا ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں دھوم مچا دی، لوگوں کو دھمکایا، پیسے دیے اور ڈرایا۔ ایک ایک کر کے لوگوں نے مسلم کو چھوڑ دیا۔ مسلم اکیلے رہ گئے، رات کو گھر گھر بھٹکتے رہے۔ ایک عورت نے پناہ دی، لیکن صبح ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، مسلم کو قید کیا اور چھت سے پھینک دیا۔ ان کا جسم ٹوٹ گیا، خون بہہ رہا تھا۔ آخری سانسوں میں انہوں نے کہا، یا حسین، میں نے بیعت نبھائی، اب تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ تھی 9 ذی الحج 60 ہجری۔ مسلم کی شہادت نے امام کو غمزدہ کر دیا، لیکن انہوں نے سفر جاری رکھا۔ حج چھوڑ کر 8 ذی الحج کو مکہ سے نکل گئے عراق کی طرف۔ راستے میں یزید کی فوج کے سردار حر ابن یزید ریاحی ملا 1000 سپاہیوں کے ساتھ۔ حر نے راستہ روکا، کہا امام آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا، یزید کا حکم ہے۔ امام نے کہا میں ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا۔ حر نے مجبور کیا اور سب کو ایک جگہ لے گئے جس کا نام کربلا تھا۔ یہ تھا 2 محرم 61 ہجری۔ کربلا وہ گرم ریگستان جہاں پانی کا دریا فرات بہتا تھا، لیکن امام کے لیے وہ جنت سے دور تھا۔ امام نے گھوڑے سے اتر کر مٹی اٹھائی، سونگھی اور فرمایا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، یہ کربلا ہے۔ خیمے لگائے گئے۔ امام کے ساتھ 72 جان نثار تھے، بھائی، بیٹے، بھتیجے، دوست، عورتیں اور بچے بھی۔ بی بی زینب خیموں کی ذمہ دار تھیں۔ بی بی سکینہ اور چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد یزید کی طرف سے 4000 سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ وہ پہلے امام کے طرفدار تھا، لیکن حکومت کی لالچ نے اسے بدل دیا۔ امام نے اس سے بات کی، عمر، تم نبی کے نواسے کو قتل کرو گے؟ سوچو،
लेकिन उमर ने सुनी नहीं। 7 मुहर्रम को हुक्म आया, फुरात का पानी बंद कर दो। पानी बंद, बच्चों की प्यास शुरू। छोटे बच्चे रो रहे थे, अम्मी पानी पानी। इमाम के भाई हजरत अब्बास जो अलमबरदार थे, देखते थे, उनका दिल फट रहा था। वो बहादुर थे, शेर जैसे, लेकिन बच्चों की प्यास ने उनको रोका नहीं। इमाम ने कहा, अब्बास पानी मत लाना, अभी सब्र करो। 9 मुहर्रम की रात शब आशूर इमाम ने सबको जमा किया। फरमाया, ये मेरी आखिरी रात है, रात अंधेरी है, तुम सब भाग जाओ, मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। यजीद सिर्फ मुझे चाहता है। सब रो पड़े, या इमाम हम कैसे छोड़ दें, हम जान देंगे लेकिन साथ रहेंगे। हुर भी आया, उसने तौबा की, कहा मैंने गलती की, अब तुम्हारा साथ दूंगा। रात भर इबादत, कुरान तिलावत, दुआएं। इमाम ने अपने बच्चों को देखा, अली अकबर को जो नबी की शक्ल थे, कासिम को जो जवान था, और छोटे अली असगर को जो 6 माह का था। 10 मुहर्रम दिन आशूर सुबह इमाम ने नमाज अदा की, फिर लश्कर से बात की, ऐ लोगो, मैं नबी का नवासा हूँ, मुझे कत्ल करोगे तो क़यामत में जवाब देना होगा। लेकिन सिपाही नहीं माने। जंग शुरू हुई। पहले हुर गया मैदान में, लड़ता रहा, शहीद हुआ। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर, इमाम का बचपन का दोस्त, कहा, या हुसैन आज जान कुर्बान। वो भी शहीद। एक एक करके सब गए। अब हजरत अब्बास की बारी। बच्चे प्यास से मर रहे थे। इमाम ने कहा, अब्बास पानी लाओ। अब्बास मश्क उठाकर फुरात गए। सिपाही रोके, लेकिन अब्बास ने सबको हरा दिया। पानी भरा, मश्क मुंह पर बांधी, वापस आने लगे, लेकिन जालिमों ने पीछे से हमला किया। एक हाथ कटा, दूसरा हाथ कटा, मश्क गिरी, पानी बह गया। अब्बास गिर पड़े, चीखे, या हुसैन पानी नहीं ला सका, माफ करना। इमाम दौड़े, अब्बास को गोद में उठाया, रोए, भाई तुम्हारे बगैर मैं कैसे। अब्बास की शहादत ने करबला को और गमजदा कर दिया। फिर अली अकबर गया, 18 साल का जवान, नबी की शक्ल। कहा, बाबा इजाजत दो। मैदान में गया, लड़ता रहा, सिपाहियों ने घेरा, कत्ल कर दिया। इमाम ने जिस्म उठाया, खून में लथपथ, फरमाया, या अल्लाह, ये मेरा बेटा है, नबी की याद। दिल फट गया। कासिम इब्ने हसन, इमाम हसन का बेटा, 13 साल का, कहा, चचा मैं भी जाऊंगा। शादी के जोड़े पहने मैदान में गया, लड़ता रहा, शहीद हुआ। अब सबसे दिलसोज वाकया, अली असगर, 6 माह का बच्चा, प्यास से बेचैन रो रहा था। इमाम ने गोद में उठाया, लश्कर की तरफ ले गए। ऐ लोगों, अगर मुझसे नफरत है तो इस मासूम को पानी पिला दो। लेकिन एक जालिम ने तीर छोड़ा, तीर असगर के गले में लगा, खून बह गया। इमाम ने खून हाथ में लिया, आसमान की तरफ फेंका, या अल्लाह गवाह रहना, ये मासूम भी शहीद हुआ। असगर की शहादत ने फरिश्तों को रुला दिया। सब साथी शहीद हुए। इमाम तन्हा, जख्मों से लथपथ, मैदान में गए। सिपाही घेरे, तीर बरसे, तलवारें चली। इमाम लड़ते रहे, फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर शम्र ने आकर सर तन से जुदा कर दिया। इमाम की शहादत, आह ये गम, ज़मीन लर्जी, आसमान अंधेरा हुआ। फिर जुल्म की इंतहा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, जिस्मों को रौंदा गया, खीमे लूट लिए, आग लगा दी। औरतें चीखीं, बच्चे रोए। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को संभाला, लेकिन उनका दिल टूट गया। असीरों को जंजीरों में बांधकर कूफा ले गए। कूफा में इब्ने ज़ियाद के दरबार में सरे हुसैन पेश किया गया। बीबी ज़ैनब ने चीख कर कहा, ए जालिम, तूने नबी के नवासे को कत्ल किया, अल्लाह तुझे सज़ा देगा। फिर शाम ले गए, यजीद के दरबार में। यजीद ने सर पर छड़ी मारी, हंस रहा था। बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया, ए यजीद, तेरी हुकूमत चंद दिन की, हमारी कुर्बानी क़यामत तक जिंदा रहेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे ने भी आवाज़ बुलंद की। आखिर असीयों को वापस मदीना भेजा गया। करबला ख़त्म नहीं हुई। हर दिन आशूरा, हर ज़मीन करबला। ये कुर्बानी सबक है। जुल्म के खिलाफ खड़े हो, हक के लिए जान दो। या हुसैन, तेरी याद में हम रोते हैं, तेरी राह पर चलते हैं। ये दास्तान ख़त्म नहीं होती, ये दिल में ज़िंदा रहती है। अल्लाह हमें इस सबक पर अमल करने की तौफीक दे। या हुसैन।